Okay, good afternoon, students. Is there any section A students? Please respond. Class representatives of section A. Is my voice is clear? Anybody? Sir, Okay. Okay, present 60 to 70 students are there. Today it is a combined class for section A and section B. Section B students, actually this is a continuation class. Basic control systems and open loop transfer function, closed loop transfer function, and basics related to the generalized transfer functions and equations. I think for a section A students, I think it is repeated. Maybe it is repeated class. I hope. But whatever it is, you please follow up. Okay. So around 90 students are there. Okay. I will start the class. Let them. Let the students may come. Okay. Okay. I'll reintroduce the control system and I will enter into the transfer function. I'll share my screen. Okay. The control system I have played a vital role in the advancement of engineering and sciences. So wherever we will go, industries, plants, any different areas, okay, you will find the applications of control systems because whatever the processes, whatever the industrial works are there, definitely we have to control them and to get stable and accurate. That's why is in engineering and sciences. So some examples in you will find more advancements in space vehicle systems, missile guidance systems, robotics. Okay, so basically most important areas, air systems, robotic systems, space vehicle, missile, automobile, industries, chemical plants, furnaces. So there may be a importance of automatic control systems. Okay, manufacturing, wherever you want. So we know that one control system contains some important elements. Basically, a controller is there, and the system plant will be there. Okay, and suppose the first block diagram is related to the open loop control system, where you are applying certain driving signal. So this is the standard signal RFS driving signal. You are applying onto the controller, and controller is going to give certain manipulated signal until it will apply certain manipulated signal onto the plant. Plant means our system, and automatically whatever the output, it will be changed. But when we compare the second one, the second block diagram, see it contains extra two elements. One is a summer, second one is a sensor. I think already we have seen this one in the previous class. See, RFS is a reference signal and B of is a feedback signal. And what is going on here? Your sensor, it is connected in the feedback loop, and the sensor is taking, it is measuring the output signal, and that measured signal is B of S. And whatever the summer is there, the summer will take the difference of the two signals, R of S and B of S, and it will generate certain actuation signals.
E of S, error signal. No, depends upon the sign. See here, negative. Depends upon the sign, what type of feedback you are introducing into the system. Whether negative feedback you are introducing into the system or positive feedback you are introducing into the system. Okay, suppose in the previous diagram, this is also a control system, but it is connected in open loop because there is no closed format. There is no feedback from output section to the input section. It contains maybe a controller. Maybe the controller may give certain actions to the plant to change output, but this is not controlled. Okay, but in the second block diagram, you can see that we are measuring the output signal in the feedback using certain sensor, and that information we are propagating to the input section, where you are comparing the feedback signal with the standard signal RFS. I hope you can understand this closed loop system. See, sir, only one element contains this one, or maybe one system. No, controller contains so many number of components. Actually, మనకు ఆ టాపిక్స్ మనకు లేవు, ఇవ్వలేదు ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్లో. యాక్చువల్లీ ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్ ఇంజనీర్ చదువుకుంటాడు, బట్ ఆ టాపిక్స్ మనకి ఇవ్వలేదు, మనకు జనరలైజ్డ్గా ఫార్మాట్ ఇచ్చాడు. But there may be so many individual control elements are there when we enter into the controller. Such a way plant contains so many number of equipment, so many processes. Sensor is not an individual one. You can connect so many number of sensors in the feedback to the input section, and you can take different errors, and you can apply certain optimization rule to get a proper actuating signal that is going to activate the controller. And once again, this controller will give certain actions to the plant to change its normal operation for controlling the output signal. So every time what will doing here ఏం జరుగుతూ ఉంటుంది అంటే, every time the system, it will correct its output according to the standard signal. What is the standard signal for us? Applied signal, RFS, reference signal, command signal, excitation, whatever you are applying to the system, this is the standard signal. And every time the system will measure the output through the sensor, and it will fed back the information to the input, and every time it will find out the difference of the RFS and VFS, and it will develop certain error. According to the error deviation, your controller will give the actions to the plant to control the output. అవుట్పుట్ అనేది దేనికి అకార్డింగ్గా కంట్రోల్ అవుతూ ఉంటుంది అంటే, రిఫరెన్స్ సిగ్నల్కి అకార్డింగ్గా కంట్రోల్ అవుతూ ఉంటుంది. So every time it will correct itself according to the standard value, what we are considering as a reference signal, RFS. Okay, Namma. Now suppose sometimes for mathematical calculations, easy mathematical calculations, what we are doing is we'll consider directly we'll connect a single loop from the output section to the input section. You don't find any element in the feedback loop. Then we have to consider there may be a default unity is there. Default the value for this entire feedback line is having a default unity is there. That's why it is a unity feedback closed loop control system. So there may be two differences are there. If there may be a gain, suppose you have given certain value through for this entire feedback line from output section to the input section, then that can be we can treat it as a feedback path gain. Whatever here also this is forward path, and it is having certain gain. Okay, we will see in the next slide. Now such a way, sometimes what we will do is for normal easy mathematical calculations, what we will consider first of all as directly he will connect output to the input like this. But we cannot take, is there maybe any value అంటే ఆ లూప్కి ఏదైనా వాల్యూ ఉంటుందంటే కంపల్సరీగా మనం దానికి ఏం చేస్తామమ్మా, వన్ అని తీసుకుంటాం. సో దట్స్ వై ద నేమ్ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ ఫీడ్బ్యాక్ ఈజ్ యూనిటీ ఫీడ్బ్యాక్. But here in the previous for the previous one, it is having some gain some value for the sensor, some feedback gain will be there. But for the next one, it is having only unity feedback. So therefore there are basically three variations. The first variation for the control system is open loop control system. Okay, open loop control system, and it contains only one path from input section to the output section. We can treat it as a forward path, forward path, and whatever the elements, if you want to apply certain rules and regulations and find out the gain, then you can name it as
ఫార్వర్డ్ పాత్ గెయిన్. ఓకే, క్యాస్కేడింగ్ చేసుకుంటావా, ప్యారలల్గా కనెక్ట్ చేసుకుంటావా, జస్ట్ లైక్ రెండు రెసిస్టర్స్ సిరీస్లో కనెక్ట్ అయి ఉన్నాయి, దాని వాల్యూ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. జస్ట్ లైక్ టూ రెసిస్టర్స్ ఆర్ ఇన్ షంట్ మోడ్లో కనెక్ట్ చేయబడి ఉన్నాయి, దాని ఓవరాల్ వాల్యూ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఇక్కడ కూడా అంతే, బ్లాక్ అనే దాన్ని మనం దాని యొక్క వాల్యూ ఒక గెయిన్ కింద తీసుకుంటాం. సో ఆ గెయిన్స్ని మనం ఏం చేస్తామమ్మా, వెదర్ దే ఆర్ ఇన్ ఏ క్యాస్కేడింగ్ మోడ్, whether they are in a parallel mode, like that. It may be any, we'll use certain rules and regulations, then we'll find out the gain. Suppose for open loop, it contains only one path, that is from the input section to the output section directly. The name is forward path gain. But in the second block diagram, it is a closed loop. Okay, there is a feedback path is there from output section to the input section. Okay, closed loop, is it? So it contains two paths. One is from input to the output. Therefore, it is a forward path and it is having some gain, forward path gain. And another loop is there from output section to the input section. That is a feedback path gain. Now, such a way in the third block diagram, we sometimes it will give you వాళ్ళు ఏం చేస్తారు మనకి అంటే సెన్సర్ అనే యాక్చువల్ గెయిన్ తీసేసి ఇట్లా డైరెక్ట్గా కలిపేస్తారు. Then we can treat it as a, by default, the loop has unity feedback value. The gain of that particular loop is 1. We will treat it as the value of that particular feedback path is 1. Okay, that's why this particular system, you can take it as a closed loop system having unity feedback. Closed loop control system with the unity feedback. సో మనం అంటే డిఫరెంట్ క్లాసెస్లో మనం ఏం చేస్తామమ్మా, మ్యాక్సిమం 1 or 2 క్లాసెస్లో ఓపెన్ లూప్ ఫంక్షన్తో ఇంకా పని ఉండదు, ఇంకా మనకి ఎక్కువ వర్కౌట్ చేయం మనం దీని మీద. బట్ విల్ యూస్ ద క్లోజ్డ్ లూప్ ఫంక్షన్. అంటే ప్లాంట్ అంటే యాక్చువల్ సిస్టమ్ తీసుకోం మనం, బట్ డైరెక్ట్గా మనం సమ్ పారామీటర్స్ తీసుకుని వాటినే మనం ఏం చేస్తాం, ఫార్వర్డ్ గెయిన్ ఫీడ్బ్యాక్ గెయిన్ కింద డిఫైన్ చేసుకుంటాం. ఓకేనా, ఎందుకంటే మనం యాక్చువల్ సిస్టమ్ మీద వర్క్ చేయట్లేదు, మనం జనరలైజ్డ్ దాని మీద వర్క్ చేస్తాం. Now, okay, there may be some theories there. You can understand plant, maybe it contains so many number of machines, equipments. Okay, everything they all come together to perform certain operation. For example, a heating furnace, a chemical reactor, and a spacecraft. They are they look like as a single object, but internally they have so many number of individual elements to perform certain task. Plant, such a way process. That means plant contains so many processes, and individually every individual device has its own process. Okay, naturally progressive continuous operations one by one in a proper steps, gradual changes, they will find out certain result or end. Okay, so plant contains so many number of individual machine parts, they all come together to perform certain operation, and you can treat it as every individual machine or maybe equipment has its own process will contain some procedure. According to the procedure, it will generate certain result or maybe certain end result. Okay, this is also generalized point. Design may be the process of inventing or conceiving the forms, parts and details of systems to achieve a specified purpose. డిజైన్ మీన్స్ అంటే ముందు రాదమ్మా, ఇది డిజైన్ అనేది వెంటనే రాదు ఇప్పుడు మనకి. ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాల్సి వస్తుంది అంటే అనాలిసిస్ చేయాల్సి వస్తుంది. అనాలిసిస్ చేసిన తర్వాత కానీ మనం కన్స్ట్రక్ట్ చేయలేం ఫిజికల్ సిస్టమ్ని. అలా ఫిజికల్ సిస్టమ్ కన్స్ట్రక్ట్ అయిన తర్వాతే we can go for a new design, new invention, or new variation in the previous system. So basically, we are concentrating on the parameter analysis. So we'll pick up certain control system. In that one, we'll identify certain key parameters, and we'll perform certain mathematical relationship between those parameters to form certain equations, certain differential equations. One after finding certain relationships and certain differential equations, we'll treat it as this everything it is known as a mathematical modeling. Once the mathematical modeling is over, we'll apply a transformation to convert the normal system, actual original system, into our known information in terms of s domain. ఎస్ అంటే తెలుసు నాకు, లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్. ఎస్ అంటే తెలుసు, అది ఎలా ఉంటుంది, రెండు రకాలు, ఒకటి రెక్టాంగులర్ ఫామ్లో ఉండొచ్చు, ఒకటేమో polar ఫామ్లో. అంటే ఐ కెన్ అండర్స్టాండ్ ద వాల్యూ, ఐ కెన్ అండర్స్టాండ్ ద సిస్టమ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ నోన్ ఇన్ఫర్మేషన్, లాప్లాస్. దట్స్ ఏం చేస్తాం మనం, నార్మల్ ఒరిజినల్ సిస్టమ్ని లాప్లాస్ ఉపయోగించుకుని
మనకు తెలిసిన దాంట్లోకి ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేసేసుకుంటాం. సో వన్స్ యూ హ్యావ్ టు డూ ఆల్ ద మ్యాథమెటికల్ మోడలింగ్, డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్, దెన్ అప్లికేషన్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫర్, Laplace transformation, and then you are converting into certain polynomials in S, then we will perform our normal generalized rules and regulations of control systems on that. So whatever you got in S, then once we settled in that one, అంటే అందులో అన్ని క్యాలిక్యులేషన్స్ అయిపోయిన తర్వాత వన్స్ అగైన్ వీ గో బ్యాక్ టు అవర్ ఒరిజినల్ సిస్టమ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఒరిజినల్ సిస్టమ్ అంటే ఏంటి అంటే ఏదైనా అయి ఉండొచ్చు. కెమికల్ ప్లాంట్ అయి ఉండొచ్చు, పెట్రోలియం వర్క్స్ అయి ఉండొచ్చు, ఫ్యూయల్ రిలేటెడ్ అయి ఉండొచ్చు, రోబోటిక్స్, ఎలక్ట్రోమెకానిక్స్, మెకాట్రానిక్స్, అంతేనమ్మా, వాటర్కి రిలేటెడ్, లెవెల్కి రిలేటెడ్, ప్రెషర్కి రిలేటెడ్, హ్యూమిడిటీ. సో హౌ కెన్ వీ డిస్టింగ్విష్ దోస్ థింగ్స్? ఫర్ ఎవ్రీ ఇండివిజువల్ ప్రాసెస్ హ్యాస్ సో మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ వేరియబుల్స్, సో మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ కీ పారామీటర్స్. సో కాంట్ అంతలా అన్ని వాటి మీద మీరు ఐడెంటిఫై చేయలేరు, అన్ని చేయలేరు. కాబట్టి వాడు ఏం చేశాడు, ఒక తెలిసిన డొమైన్లో కన్వర్ట్ చేసేసుకుంటున్నాడు. అంటే ఫ్రమ్ దట్స్ వై ఇఫ్ యూ సీ దిస్ బ్లాక్ డయాగ్రామ్ వన్స్ అగైన్, యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఎవర్ ద పారామీటర్స్ ఆర్ షోయింగ్ హియర్. సి ఆర్ ఆఫ్ ఎస్, ఈ ఆఫ్ ఎస్, బి ఆఫ్ ఎస్, m of s, c of s. You see, everything is in terms of s. I don't know what is the standard signal here, because I have converted everything, whatever the system, into my known information, just like a block diagram. Plant may be anything, internally plant may be anything, and standard signal which is related to the particular plant. Plant may be a electromechanical system, and given signal is a electrical signal, and there may be a mechanical output comes out. See, actually we are not on the actual system, we are converting into our known. దేని ఉపయోగించుకుంటున్నామమ్మా, లాప్లాస్ ఉపయోగించుకుంటున్నాం. అందుకే చూడండి అన్ని ఎందులో కనిపిస్తాయి మనకి, ఆర్ ఆఫ్ ఎస్, ఈ ఆఫ్ ఎస్, బి ఆఫ్ ఎస్, ఎం ఆఫ్ ఎస్, సి ఆఫ్ ఎస్, ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ లాప్లాస్. లాప్లాస్లో ఉంటేనే నువ్వు ఏదైనా చేయగలుగుతావు. లేదంటే ప్రెషర్లో ఉన్న అర్థం కాదు, హ్యూమిడిటీలో ఉంటే అర్థం కాదు, అట్లాగే ఇందులో ఉన్న అర్థం కాదు. ఆ పారామీటర్స్ ఒక్కొక్కలా ఉంటాయి, వాటి వాల్యూస్ ఏంటో తెలియదు, ఎలా మెజర్ చేయాలో తెలియదు. కాబట్టి ఏం చేస్తున్నాం మనం, వీఆర్ మోడలింగ్ ద సిస్టమ్. మోడలింగ్ చేసిన తర్వాత లాప్లాస్ అప్లై చేసి బేసికల్లీ వీఆర్ అప్ టు ద ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్. నౌ ఓకే, దిస్ ఈజ్ యాక్చువల్ జనరలైజ్డ్ క్లోజ్డ్ లూప్ కంట్రోల్ సిస్టమ్. సో దిస్ ఇస్ ద జనరలైజ్డ్ క్లోజ్డ్ లూప్ కంట్రోల్ సిస్టమ్. అంటే ఇది మనం గుర్తుపెట్టుకుంటే సరిపోతుంది. యాక్చువల్ సిస్టమ్ ఎలా ఉంది అనేది నీకు అనవసరం. వీ హ్యావ్ కన్వర్టెడ్ దట్ పర్టికులర్ యాక్చువల్ న్యాచురల్ సిస్టమ్, కంట్రోల్ సిస్టమ్ లైక్ దిస్. ఇట్లా మార్చేసుకున్నాను నేను. I hope that this is a g of s is a feed forward path gain. That means in the forward path there may be so many number of components, and if I add all together I may collect g of s. For example, h of s. H of is a feedback path gain. So in the feedback there may be so many number of feedback elements. If I add all together I may got h of s. So I think that entire control system, that plant, I have shown like this. Whatever the actions, whatever the outputs, whatever the inputs, whatever the loops, how you are calculating the error, everything I am treating like this. So this is the generalized. సో ఈ క్లాస్ నుంచి మనం బేసిక్గా ఇదే గుర్తుపెట్టుకుంటాం, ఇది గుర్తుపెట్టుకోం. ఇది ఓన్లీ ఫర్ యువర్ అండర్స్టాండింగ్ అంతే. దిస్ ఈజ్ ఓన్లీ ఫర్ యువర్ అండర్స్టాండింగ్ లెవెల్. Hope there may be some controller is there, and according to the error signal the controller is controlling the plant to output controlling with the use of sensor. This is your understanding. బట్ ఫర్ అవర్ సిలబస్ అంటే సిలబస్ నేను నేర్చుకోవాలి, వాడు చెప్పిన ప్రాబ్లమ్స్ కానీ అన్నీ నేను వర్కౌట్ చేయాలి. కాబట్టి నేను ఎలా తీసుకుంటా ఉన్నామో నేను ఐ విల్ ట్రీట్ దిస్ ఇస్ ద యాక్చువల్ జనరలైజ్డ్ క్లోజ్డ్ లూప్ కంట్రోల్ సిస్టమ్. సో వాట్ ఆర్ ద పారామీటర్స్ ఇప్పుడే చదువుకున్నాం మనం. ఆర్ ఆఫ్ ఎస్ అంటే గుర్తుండిపోవాలి. ఇంకా నేను ఏ క్లాస్లో అయినా వాట్ ఈజ్ ఆర్ ఆఫ్ ఎస్ అంటే ఇట్ ఈస్ రెఫరెన్స్ స్టాండర్డ్ సిగ్నల్, కమాండ్ అనుకోవచ్చు కొంతమంది, కొన్ని టెక్స్ట్ బుక్స్లో ఎగ్జైటేషన్ అంటాడు. ఓకేనా. దచ్చేవే ఈ ఆఫ్ ఎస్ ఇస్ ఎర్రర్ సిగ్నల్. ఎర్రర్ సిగ్నల్ అంటే దేనికి తీసుకుంటున్నాడు అంటే ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద అప్లైడ్ సిగ్నల్ ఆర్ రెఫరెన్స్ సిగ్నల్, స్టాండర్డ్ సిగ్నల్ అండ్ ఫీడ్బ్యాక్ సిగ్నల్, ఆ రెండింటికి డిఫరెన్స్ తీసుకుంటున్నాడు. అదే నాకు ఎర్రర్ సిగ్నల్, అదే యాక్యువేటింగ్ సిగ్నల్. ఓకేనా. సో యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ దీస్ పారామీటర్ అండ్ ద నేమ్స్. What about C of S? C of S is our output response from the system, entire output response, and it is controlled signal.
కంట్రోల్ సిగ్నల్ అంటే నీకు సి ఆఫ్ ఎస్ అని గుర్తు రావాలి. ఓకే, సచ్ ఏ వే బి ఆఫ్ ఎస్ ఈజ్ ద సిగ్నల్ విచ్ ఈజ్ ఫ్రమ్ ద ఫీడ్బ్యాక్ ఎలిమెంట్. దట్స్ వై ఫీడ్బ్యాక్ సిగ్నల్. బి ఆఫ్ ఎస్ ఈజ్ ఎ ఫీడ్బ్యాక్ సిగ్నల్. ఓకే, మీరు సార్ ఇదే పారామీటర్స్ నేను గుర్తుపెట్టుకోవచ్చా, ఇంకేదైనా రాసుకోవచ్చా అంటే మీరు ఏవైనా రాసుకోవచ్చు, ప్రాబ్లం ఏం లేదు. కానీ టెక్స్ట్ బుక్లో ఇవి ఫాలో అవుతున్నాడు. మీరు కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా ఉండాలంటే మనం అది ఫాలో అవ్వడం బెటర్. వేరే పారామీటర్ పెట్టుకుంటే కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు, అంతకంటే ఏం లేదు. బట్ యూ కెన్ చేంజ్, పెద్ద ఇష్యూ ఏం కాదు. దేర్ ఫోర్ అదర్ టూ పాత్స్ ఆర్ దేర్. వన్ ఈజ్ ద ఫార్వర్డ్ పాత్ గెయిన్ జీ ఆఫ్ ఎస్, ఫీడ్బ్యాక్ పాత్ గెయిన్ హెచ్ ఆఫ్ ఎస్. సి ఐ విల్ రిపీట్ వన్స్ అగైన్. మనం ఇంక ఈ క్లాస్ నుంచి ఈ బేసిక్ డయాగ్రామ్ గుర్తుపెట్టుకుంటాం, ఇంకా మర్చిపోం. ఇంకా ఆర్ఎఫ్ఎస్ అంటే రెఫరెన్స్ సిగ్నల్, సచేవే బిఆఫ్ఎస్ అంటే ఫీడ్బ్యాక్ సిగ్నల్, ఈఆఫ్ఎస్ అంటే ఆర్ఎఫ్ఎస్కి బిఆఫ్ఎస్కి మధ్యలో నువ్వు ఎర్రర్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నావు. సో యాక్చువల్లీ దేర్ మే బి టూ టైప్స్ ఆఫ్ ఫీడ్బ్యాక్స్ ఆర్ దేర్. వన్ ఈజ్ ఏ negative feedback and second one is the positive feedback. That means there may be a sign you'll put up here, whatever this b for the feedback signal. పాజిటివ్ తీసుకున్నారనుకోండి అంటే పాజిటివ్ సైన్ని బి ఆఫ్ ఎస్తో మల్టిప్లై చేస్తే యూ విల్ యాడ్ ఆర్ ఆఫ్ ఎస్ టు ద బి ఆఫ్ ఎస్. నెగిటివ్ సైన్ని బి ఆఫ్ ఎస్కి మీరు అలాట్ చేస్తే యూ విల్ సబ్ట్రాక్ట్ బి ఆఫ్ ఎస్ ఫ్రమ్ ఆర్ ఆఫ్ ఎస్. సో దేర్ మే బి టూ టైప్స్ ఆఫ్ ఫీడ్బ్యాక్ సిగ్నల్స్. ఓకే, నార్మల్గా ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడ, అవుట్పుట్ని నేను మెజర్ చేసి సెన్సర్ ద్వారా ఇన్పుట్కి పంపిస్తున్నాను. అది ఏంటిది, అది ఒరిజినల్గా. బట్ జనరలైజ్డ్గా ఏంటంటే హెచ్ ఆఫ్ ఎస్ అనేది నాకు ఫీడ్బ్యాక్ పాత్లో కనెక్ట్ అయి ఉంది కాబట్టి హెచ్ ఆఫ్ ఎస్ని ఏం పిలుస్తున్నాం మనం, ఫీడ్బ్యాక్ పాత్ గెయిన్. బట్ సిగ్నల్ ఈజ్ డిఫరెంట్, దేర్ మే బి చేంజ్. చూడండి అమ్మా, సి ఆఫ్ ఎస్ అనేది వచ్చింది, అది ఫీడ్బ్యాక్ సిస్టమ్ ద్వారా ప్రొపగేట్ అయ్యి అవుట్పుట్ మళ్ళీ వేరే సిగ్నల్ వచ్చింది నాకు, ప్రపోర్షనల్ బి ఆఫ్ ఎస్. సో ప్లీజ్ డోంట్ కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు. సో బి ఆఫ్ ఎస్ ఈజ్ ద ఫీడ్బ్యాక్ సిగ్నల్. వాట్ అబౌట్ దిస్ లైన్, ఈ అవుట్పుట్ నుంచి బి ఆఫ్ ఎస్ వరకు, లేకపోతే బి ఆఫ్ ఎస్ తర్వాత ఏం జరుగుతుందంటే ఇక్కడ మెజర్మెంట్ చేసావు నువ్వు, మెజర్ చేసిన తర్వాత ప్రపోర్షనల్ సిగ్నల్ బి ఆఫ్ ఎస్ కింద కన్వర్ట్ అయింది. సో దట్ సిగ్నల్ వెదర్ యు ఆర్ యాడింగ్ టు ద ఆర్ ఆఫ్ ఎస్ ఆర్ యు ఆర్ టేకింగ్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దీస్ టూ, అకార్డింగ్ టు దట్ వన్ దేర్ మే బి యాక్యువేటింగ్ సిగ్నల్. ఎర్రర్ సిగ్నల్ అనేది ఆధారపడి ఉంటుంది. సో ఎర్రర్ పెరుగుతుందా, ఎర్రర్ తగ్గుతుందా. సపోజ్ నెగిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకున్నారు అంటే డిఫరెన్స్ తీసుకుంటున్నారు మీరు, కాబట్టి ఏమవుతుంది, ఎర్రర్ తగ్గిపోతుంది. అది ఇక్కడ పాజిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ అంటే ఇక్కడ పాజిటివ్ సైన్ అలాట్ చేశారు బి ఆఫ్ ఎస్కి, అంటే ఆర్ ఆఫ్ ఎస్ ప్లస్ బి ఆఫ్ ఎస్. అంటే ఇది ఏంటిది, ఇక్కడ ఒక రౌండ్ పెట్టి లోపల క్రాస్ చూపిస్తున్నాం మనం, అంటే ఇది ఒక సమ్మింగ్ ఎలిమెంట్, ఒక సమ్మర్, న్యూమరికల్ సమ్మర్ వాల్యూ, ఏదో వాట్ ఎవర్ ద ఇన్ఫర్మేషన్, వాట్ ఎవర్ ద ఫార్మాట్, అకార్డింగ్ టు దట్ వన్ దెర్ మే బి ఏ సమ్మర్. అంటే అవన్నీ మనకు లేవు, but treat it as summer and it is going to sum of the two values. But according to the positive and negative feedback, error increment, error decrement is dependent. Okay, now so R of S is the reference signal, E of S is the error signal, C of S is the controlled signal, B of S is the feedback signal. So we have to remember all of these. Endukante coming classes lo on each point there may be a topic is there. There may be some problems are there and we'll solve those problems. And each topic, reference, error signal, controlled signal and feedback signal. And even also he will ask, అంటే ఏంటంటే వాడు చిన్న చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ ఇస్తాడు మీకు. అంటే ఈ బ్లాక్ డయాగ్రామ్లో వాడు ఏం చేస్తాడంటే మనకు ఆపరేషన్ తెలుసు కదా, కాబట్టి వాడు వాల్యూస్ ఇస్తాడనమాట, సమ్ వాల్యూస్ ఇస్తాడు. సి ఆఫ్ ఎస్ అంటే ఎందులో ఉండొచ్చు, ఎస్, ఏదైనా అంతే, అన్ని ల్యాప్లాస్ కాబట్టి యూ విల్ ఫైండ్ వాట్ ఎవర్ ద ఫంక్షన్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఎస్, ఎస్ ప్లస్ 1, ఎస్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎస్ ప్లస్ 1 లైక్ దిస్, 1 by s square plus s plus 1 like that. You will find certain type of notations in s form. అవన్నీ ఇచ్చి మనకి ఏం చెప్తాడు, వేరే వాల్యూని క్యాలిక్యులేట్ చేయమంటాడు. అంటే మీరు వేరే వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నారు అంటే అదేంటో నీకు తెలియాలి కదా. ఆర్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాను అంటే స్టాండర్డ్ సిగ్నల్ని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నట్టు, ఈ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నానంటే ఎర్రర్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాను. ఇక్కడ గెయిన్, దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఫీడ్బ్యాక్ గెయిన్, ఫీడ్బ్యాక్ సిగ్నల్ వాల్యూ, మెజర్డ్ అవుట్పుట్ కంట్రోల్డ్ వాల్యూ. లైక్ దట్ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ దట్ వన్ అండ్ వాట్ ఈస్ ద నేమ్. అండ్ అది ఎక్కడ మెజర్ చేస్తున్నావో కూడా తెలియాలి నీకు. రెఫరెన్స్ సిగ్నల్ అనేది నేను ఇంకెక్కడో తీసుకోను, ఫార్వర్డ్ పాత్ గెయిన్ అనేది ఇంకెక్కడో తీసుకోను, అదే ఉంటుంది, అక్కడే ఉంటుంది, ఆ పొజిషన్లోనే ఉంటుంది.
అది నువ్వు అర్థం చేసుకోవాలి. అంటే యూ హ్యావ్ టు అనలైజ్ వైల్ ఐడెంటిఫైయింగ్ అండ్ రిమెంబరింగ్ ద జనరలైజ్డ్ క్లోజ్డ్ లూప్ కంట్రోల్ సిస్టమ్. Okay. Um, so continuation to this one. Okay. So control system, you can take it as it according to the changes. It can react and it will correct it output. Okay. Basically, there may be two control systems are there: open loop control system, closed loop control system. So open loop control system, a control system that cannot adjust itself with respect to changes. It cannot adjust, but there is no feedback. లేదు కాబట్టి it can't adjust its output according to the changes in the input or maybe any external disturbances. But closed loop control system, it can respond to the changes. It can respond to the changes and it can make corrections. That's why it is a closed loop control system. That's why it is less stable. This is more stable. It cannot respond to any other changes, whether it contains any controller, but it contains ఇక్కడ అన్ని మొత్తం అన్నీ ఉన్నాయి కదమ్మా. కంట్రోలర్ ఉంది మనకి, ఫీడ్బ్యాక్లో ఇన్ఫర్మేషన్ మెజర్ చేస్తున్నాం, స్టాండర్డ్ సిగ్నల్తో కంపేర్ చేస్తున్నాం. సి వాట్ ఈజ్ యాక్యురసీ? సో దట్ మీన్స్ ఆఫ్టర్ మెజరింగ్ ద వాల్యూ ఫ్రమ్ ఎ సిస్టమ్, from process, you will compare with the standard value and you will correct your system output. That is itself an accurate process, accuracy. అంటే ఒకసారి జరుగుతోందా అంటే యు ఆర్ వర్కింగ్ ఆన్ సో మెనీ నెంబర్ ఆఫ్, అలా కంటిన్యూస్గా కరెక్షన్స్ జరుగుతూ ఉంటాయి కాబట్టి ఎవ్రీ టైమ్ ద సిస్టమ్ ఇట్ విల్ ఫాలో ద యాక్యురసీ. అంటే యాక్యురేట్లీ ద సిస్టమ్ విల్ కరెక్ట్ ఇట్స్ అవుట్పుట్. అందుకే దాన్ని కంట్రోల్డ్ అంటున్నాడు. కాబట్టి సో మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ యాక్యురసీస్ కదా అంతా మనకి. కాబట్టి దాన్ని ఎలా ట్రీట్ చేస్తాడు? సిస్టమ్ ఈజ్ ప్రెసైజ్ అంటాడు. అంటే ప్రెసిషన్ అనేది ఒక యాక్యురసీ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది, సో మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ యాక్యురేట్ వాల్యూస్ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. ఓకేనా? నౌ ఏ సిస్టమ్ దట్ కెన్ రెస్పాండ్ టు ది చేంజెస్ అండ్ మేక్ కరెక్షన్స్, దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ ఎ క్లోజ్డ్ లూప్ కంట్రోల్ సిస్టమ్. Okay, let us differentiate the control systems, open loop and closed loop. ఇన్యాక్యురసీ అంటున్నాడు ఇక్కడ, రిలయబిలిటీ లేదంటున్నాడు. ఇక్కడ చూడండి అమ్మా, యాక్యురసీ ఉంటుంది ఎందుకంటే నువ్వు ఎర్రర్ సిగ్నల్ బట్టి అవుట్పుట్ని కంట్రోల్ చేసుకుంటున్నావు. ఈ ఎకనామికల్, లో కాస్ట్ కెన్ బి కన్స్ట్రక్టెడ్ సో ఈజీలీ, బట్ ఇట్ ఈస్ సమ్వాట్ ఎక్స్పెన్సివ్ బికాస్ లార్జ్ కంట్రోల్ సిస్టమ్, చాలా పెద్ద పెద్ద సిస్టమ్స్ ఉంటాయి మనకి. మోస్ట్ కాంప్లెక్స్ సిస్టమ్ ఇన్ ద వరల్డ్ ఈజ్ ఏరోనాటికల్. అది చాలా కాంప్లెక్స్ సిస్టమ్. ఇంకా ఈవెన్ మన బ్రెయిన్, అవర్ ప్రాసెసర్, బయోమెడికల్, మోస్ట్ కాంప్లెక్స్ సిస్టమ్ ఇన్ ద వరల్డ్. ఓకే, సో generally open loop control systems are stable because they are in open loop. ఓపెన్లో ఉంటాయి కాబట్టి నువ్వు ఏ ఇన్పుట్ ఇస్తావో ప్రపోర్షనల్గా అదే అవుట్పుట్ వస్తూ ఉంటుంది. కాబట్టి ఏమంటున్నాడు, అది ఎప్పుడు స్టేబుల్గానే ఉంటుంది అంటున్నాడు. బట్ ఇక్కడ ఏమవుతుంది, అది లెస్ స్టేబుల్ అంటున్నాడు. వై? బికాజ్ ఎవ్రీ టైమ్ యువర్ సిస్టమ్ ఈస్ కరెక్టింగ్ ఇట్స్ వాల్యూ, దట్స్ వై దే ఆర్ లెస్ స్టేబుల్. ఓకే, అండ్ వాట్ ఎవర్ ది స్టెబిలిటీ యు ఆర్ సేయింగ్ ఫర్ ద ఓపెన్ లూప్ is maybe at the starting point it is more, but finally you may loss in స్టెబిలిటీ పడిపోయే అవకాశం ఉంటుంది అంటున్నాడు. ఎందుకంటే అన్నెసెసరీ, ఐ మీన్ ఇన్పుట్స్ కానీ ఎక్స్టర్నల్ డిస్టర్బెన్సెస్ని పట్టించుకోదు ఓపెన్ లూప్ కంట్రోల్ సిస్టమ్. బట్ వెన్ వి సీ ద క్లోజ్డ్ లూప్ కంట్రోల్ సిస్టమ్, స్టెబిలిటీ మేబీ ఇన్ ద స్టార్టింగ్ పాయింట్ ఇట్ మే బి ఎ లెస్ వాల్యూ, బట్ వైల్ you are designing or you are getting something, you are working on that one, it will maintain a standard stability. పెరుగుతుందని చెప్పలేం కానీ ఆ స్టేబుల్గా ఉంటుంది అనమాట. వాల్యూ అంటే మారదు, ఫ్లక్చువేషన్స్ ఉండవు దాంట్లో. కానీ ఇందులో ఏమవుతుంది అంటున్నాడు, అది ఓపెన్ లూప్లో ఉంటుంది కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా స్టెబిలిటీ పడిపోయే అవకాశం ఉంటుంది. అందుకే దాన్ని మనం అన్రిలయబుల్, దాన్ని నమ్మడానికి లేదు సిస్టమ్, ఓపెన్ లూప్ కంట్రోల్ సిస్టమ్. బట్ 80% ఆఫ్ ద సిస్టమ్స్ ఆర్ కంట్రోల్ సిస్టమ్స్, మేబీ వెరీ లెస్ ఆర్ ఓపెన్ లూప్ కంట్రోల్ సిస్టమ్స్, తక్కువ. ఓకేనమ్మా? Okay, let us see that basic transfer function. We know that one. First of all, we have to pick up a system, control system, and first we have to by using some rules, laws, and regulations, we have to find out
certain relationships in terms of differential equations, whatever the system. Then those differential equations are converted into algebraic equations using Laplace. So that means those equations are converted into um, polynomial in S. Then we'll form the transfer function. So transfer function of the control system is so much important. That is the first step for the control engineer to do the work. ముందు ఏం చేయాలంటే ఎవరైనా నీకు ఇచ్చిన సిస్టమ్ గురించి తెలుసుకోవాలన్నా యాక్యురసీ ఎలా ఉంది, ప్రెసిషన్ ఎలా ఉంది, స్టెబిలిటీ ఎలా ఉంది, నేను మళ్ళీ రీడిజైన్ చేయాలంటే ఎలాగా, అవుట్పుట్ని కంట్రోల్ చేసుకోవాలంటే ఎలాగా, ఇంటర్నల్గా కాంపోనెంట్స్ ఏ స్టేజ్లో ఉన్నాయి వాటిని మళ్ళీ నేను ఎలా మేకప్ చేయాలి, లేదా డిఫరెంట్ ఇన్పుట్స్కి డిఫరెంట్ అవుట్పుట్స్ని క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి, ఇలా సో మెనీ ఇవి ఉంటాయి, నాకు పర్పసెస్ ఉంటాయి, ఆబ్జెక్టివ్స్ ఉంటాయి. ఇవన్నీ పెర్ఫామ్ చేయాలి అంటే ఐ కాంట్ డూ డైరెక్ట్లీ విత్ ద ఒరిజినల్ సిస్టమ్. I have to find out the transfer function. So that is T of S is equals to C of S by R of S. So you please see this one. So see, R of S is the reference command signal and C of S is the control signal. Just think that R of S is input, C of S is output. That means you are finding the C of S by R of S. The transfer function is the Laplace transformation of, జస్ట్ చూడండి అమ్మా, ఆర్ఆఫ్ఎస్ అంటే ఇన్పుట్ సిగ్నల్ అనుకోండి మీ యొక్క కంట్రోల్ సిస్టమ్కి, సిఆఫ్ఎస్ అనేది అవుట్పుట్ సిగ్నల్ అనుకోండి. అంటే ఈ రెండింటి యొక్క రేషియో ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నారు మీరు. సిఆఫ్ఎస్ బై ఆర్ఆఫ్ఎస్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నారు. దాన్ని వాడు ఏం పిలుస్తున్నాడు, ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ అంటున్నాడు. అంటే మీకు ఏ కంట్రోల్ సిస్టమ్ ఇచ్చినా కూడా దాన్ని మీరు ఎగ్జామిన్ చేయాలన్నా, అనాలిసిస్ చేయాలన్నా, డిజైన్ చేయాలన్నా, ఇన్వెంట్ చేయాలన్నా, స్టెబిలిటీ గురించి తెలుసుకోవాలన్నా, ఏం పని చేయాలన్నా మొట్టమొదట వాట్ వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్. ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అంటే నువ్వేం చేయాలి అంటే కొన్ని రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్, లాస్ తీసుకుని ఒక సిస్టమ్ మ్యాథమెటికల్ మోడలింగ్ చేయాలి. ఫిజికల్ సిస్టమ్ నుంచి మ్యాథమెటికల్ మోడలింగ్ అంటే సర్టన్ మ్యాథమెటికల్ ఈక్వేషన్స్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్ని ఫామ్ చేసుకోవాలి. బికాజ్ యు ఆర్ ఇన్ అనలాగ్ కాబట్టి. అదే డిస్క్రీట్లో ఉన్నాం అనుకో, డిఫరెన్స్ ఈక్వేషన్స్ అంటాడు. అది అడ్వాన్స్మెంట్. అది మీరు ఇంకా బేసిక్లో ఉన్నారు కాబట్టి అనలాగ్ సిస్టమ్స్, కంటిన్యూస్ టైం అనలాగ్, అందుకే డిఫరెన్షియల్. ఓకే, సో డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్ ఫామ్ చేసుకుంటారు. దానికే మీరు లాప్లాస్ అప్లై చేసి లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేసిన తర్వాత సిఆఫ్ఎస్ బై ఆర్ఆఫ్ఎస్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే వాట్ యూ ఫైండ్ అవుట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్. దేర్ఫోర్ ద ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సిఆఫ్ఎస్ బై ఆర్ఆఫ్ఎస్. ఓకేనమ్మా. So the Laplace transformation of output variable, that is known as response, by Laplace transformation of input variable, that is driving. అంటే నువ్వు సిస్టమ్ని ఈ పర్టికులర్ వాల్యూకి నువ్వు డ్రైవ్ చేస్తున్నావు కాబట్టి దాన్ని డ్రైవింగ్ అంటున్నాడు. సో Laplace transformation of output variable is known as response by Laplace transformation of input variable is known as driving. Okay. సో అనాలిసిస్ అండ్ డిజైన్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, మీరు ఏం చేయాలనుకున్న బిహేవియర్ కోసమైనా, ఓకే, ఎవ్రీథింగ్ వాట్ ఫర్ ద ఫస్ట్ మోస్ట్ థింగ్ ఈజ్ మ్యాథమెటికల్ మోడలింగ్. అదే మన యొక్క ఫస్ట్ టాపిక్. ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ దీస్ బేసిక్స్, వాట్ ఆర్ ద బేసిక్స్, వాట్ ఈస్ ఎ సిస్టమ్, వాట్ ఈస్ ఎ ప్లాంట్, వాట్ ఈస్ ఎ ప్రాసెస్, okay, what is a open loop control system, what is a closed loop control system, what are the give me any example for open loop control or closed loop control, differentiate open loop control and closed loop control system. These all are basics. Once we complete these basics, we will go to the mathematical modeling of mechanical and electrical system. That is next topic. So once it is over, you can go for transfer function. So the transfer function, it will relate it like this. Okay, you will relate it like this. So R of S, the entire closed loop system is converted into T of S. మొత్తం T of S కింద కన్వర్ట్ అయిపోతుంది నాకు. అంటే వాట్ యు ఆర్ డూయింగ్, యు ఆర్ ఓపెనింగ్ ద లూప్. అంటే ఆ లూప్ని మీరు ఏం చేశారన్నమాట, క్లోజ్డ్ లూప్ని ఓపెన్ చేసేసారు. ఓపెన్ చేస్తే నాకు అవుట్పుట్ ఏమొచ్చిందండి, T of S ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు C of S బై R of S వచ్చింది. సో ఇట్స్ డైరెక్ట్ అవుట్పుట్ ఫర్ దిస్ ఓపెన్ లూప్ కంట్రోల్ సిస్టమ్. అంటే ఓపెన్ లూప్ కంట్రోల్ సిస్టమ్కి ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ కట్టమంటే మీరు ఏం చేస్తారు, ఇంకా డైరెక్ట్ ఏం లేదు, వాడు ఇచ్చిన లాప్లాస్ ఈక్వాలెంట్ వాల్యూ ఎట్ అవుట్పుట్ బై లాప్లాస్ ఈక్వాలెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ ఇన్పుట్. సో రెండు వాల్యూస్ ఒకదానితో రేషియో తీసుకుంటారు. దట్ ఇట్ సెల్ఫ్ ద
open loop transfer function of the closed loop, this one, open loop transfer function. Now, suppose you have to find out the transfer function for the closed loop system. ఇది ఏం రిప్రజెంట్ చేస్తుంది నాకు? ఒక ప్లాంట్, ఒక ఎంటైర్ ఒక కంట్రోల్ సిస్టమ్ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. అంటే ప్లాంట్ ఇలా ఉందనుకుంటున్నాం మనం. ఆ ప్లాంట్లో సో మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ ద ఫార్వర్డ్ సెక్షన్లో ఉన్నాయి, సో మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ ద ఫీడ్బ్యాక్ సెక్షన్లో ఉన్నాయి. అన్నీ నేను కంబైన్ చేస్తే ఇలా వచ్చింది. జనరలైజ్డ్ క్లోజ్డ్ లూప్ కంట్రోల్ సిస్టమ్. Now I want to find out the transfer function is the Laplace transformation of output variable by the Laplace transformation of input variable. That is T of s is equal to C of s by R of s. ఓపెన్ లూప్లో ఎలాంటి కాంపోనెంట్స్ లేవు కాబట్టి డైరెక్ట్గా సి బై ఆర్ అని రాసేసుకున్నారు. కానీ ఇక్కడ ఏమున్నాయమ్మా, మనకి డిఫరెంట్ సిగ్నల్స్ ఉన్నాయి, డిఫరెంట్ పాత్ గెయిన్స్ ఉన్నాయి. ఐ రిపీట్, different signals are there and also different path gains are there. Now, please see this one. If I put the symbol in the feedback section is negative, then it is a negative feedback closed loop control system. If I replace this negative with the positive value, then it can be treated as a positive feedback control system, closed loop control system, CLCS, క్లోజ్డ్ లూప్ కంట్రోల్ సిస్టమ్. ఓఎల్ అంటే ఓపెన్ లూప్ కంట్రోల్ సిస్టమ్. ప్రస్తుతానికి ఇది సిఎల్. ఓకేనమ్మా, వినిపిస్తోందండి అందరికీ? ఆర్ యూ, ప్లీజ్ రెస్పాండ్ ఎనీబడి, ఆర్ యూ? కానీ ముందు నాకు అర్థమవుతోందా టాపిక్? ఐఎమ్ రిపీటింగ్ దట్, ఐ టోల్డ్ యూ ఇన్ ద ప్రీవియస్ వన్. ఏ సెక్షన్ వాళ్ళకి మేబీ ఇట్ ఈస్ రిపిటేటివ్ క్లాస్, బి సెక్షన్ వాళ్ళకి మాత్రం కంటిన్యూషన్ క్లాస్. చాలా ఇంపార్టెంట్ నాకు నెక్స్ట్ క్లాస్కి. సో ఐ రిపీట్ వన్స్ అగైన్. సో హియర్ ఐఎమ్ కన్సిడరింగ్ ద నెగిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ కంట్రోల్ సిస్టమ్. హౌ కెన్ ఐ ఎగ్జామిన్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ కనెక్టెడ్ ఇన్ నెగిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్? బికాస్ ఎట్ నెగిటివ్, సీ దిస్ వన్ ఫీడ్బ్యాక్ సిగ్నల్ ఐ మల్టిప్లయింగ్ -1. అంటే -1తో మల్టిప్లై అయింది కాబట్టి ఆర్ మైనస్ బి అవుతుంది నాకు. అంటే డిఫరెన్స్ తీసుకుంటున్నాను, ఎర్రర్ డిఫరెన్స్ తీసుకుంటున్నాను. సో ఇక్కడ నెగిటివ్ తీసేసి ఇఫ్ ఐ పుట్ ప్లస్, దెన్ వాట్ ఎవర్ ద ఫీడ్బ్యాక్ సిగ్నల్ ఈజ్ వీఆర్ ట్రీటింగ్ యాజ్ ఏ పాజిటివ్. దట్ మీన్స్ ఎంటైర్ సిస్టమ్ ఈజ్ కనెక్టెడ్ ఇన్ పాజిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్. ఈ ప్లీజ్ ఎవరికైనా ఈ డౌట్ ఫస్ట్లో ఉంటుంది, ఇంకా వెళ్ళే కొద్దీ ఉండడానికి వీల్లేదు, ఇంకా మర్చిపోవాలి, ఇంకా గుర్తుపెట్టేసుకోవడమే. ఇంకా అక్కడ నెగిటివ్ కనిపిస్తోంది అంటే నా కంట్రోల్ సిస్టము నెగిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్లో కనెక్ట్ చేయబడింది. అదే ఇక్కడ పాజిటివ్ ఉంటే పాజిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్లో కనెక్ట్ చేయబడింది. బట్ వాట్ అబౌట్ ద ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్స్? లెట్ అస్ సీ. అంటే ఎలా ఉంటాయి ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్స్? సో ఇక్కడ ఎలా ఉందంటే వీ హ్యావ్ టు రైట్ సమ్ రిలేషన్షిప్స్. కొన్ని రిలేషన్షిప్స్ రాసుకుని వాటిని మనం రీఅరేంజ్ చేయగలిగితే వీ విల్ ఫైండ్ అవుట్ ద ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ ఫర్ క్లోజ్డ్ లూప్ నెగిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ సిస్టమ్. See, there are 3 relations. First relation is with respect to feedback path gain. ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది రిలేషన్ నాకు అంటే అవుట్పుట్ నుంచి ఫీడ్బ్యాక్ పాత్ గెయిన్ ద్వారా ఇన్పుట్కి వస్తుంది. సో ఐ హ్యావ్ డివైడెడ్ దిస్ ఎంటైర్ బ్లాక్ డయాగ్రామ్ ఇంటూ 3 డిఫరెంట్ రిలేషన్షిప్స్. ఫస్ట్ రిలేషన్షిప్ ఐ విల్ కన్సిడర్ ఎక్కడి నుంచి తీసుకుంటానంటే అవుట్పుట్ నుంచి ఇన్పుట్కి తీసుకుంటాను ఫస్ట్ రిలేషన్షిప్. సో నేను ఏం చేయాలి, కొన్ని ఈక్వేషన్స్ రాసుకోవాలి కదమ్మా. కొన్ని ఈక్వేషన్స్ రాసుకుని ఒకదానిలో ఒకటి సబ్స్టిట్యూట్ చేశాను అనుకో, ఫైనల్గా నాకు ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ వస్తుంది. ఓకేనా? ఐ టోల్డ్ యూ దిస్ ఇస్ అనలిటికల్ క్లాస్. అంటే మ్యాథమెటికల్గా మనం వర్కౌట్ చేయాలి, లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్స్ అన్నీ తీసుకున్నప్పుడు కానీ మనకి ఏం జరుగుతుందో తెలియదు మనకి. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అంటే జనరలైజ్డ్ కాబట్టి స్టార్టింగ్ క్లాస్ ఇలా ఉంటుంది. వెన్ వి ఎంటర్ ఇన్ టు ద యాక్చువల్ బ్లాక్ డయాగ్రామ్ రిడక్షన్స్ టాపిక్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్, మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ప్రస్తుతానికి క్విక్ రెఫరెన్స్. సో అవుట్పుట్ నుంచి ఇన్పుట్కి చూడండి, ఇక్కడ ఒక లూప్ ఉంది, లూప్ 1. మళ్ళీ ఇన్పుట్ దగ్గర ఒక సమ్మర్ ఉంది. సి ద సెకండ్ రిలేషన్షిప్ ఈజ్ సమ్మింగ్ ఎలిమెంట్. సమ్మింగ్ ఎలిమెంట్ దగ్గర చూడండి అమ్మా, సి ఆర్ ఆఫ్ ఎస్ మైనస్ బి ఆఫ్ ఎస్. అండ్ వాట్ యు ఆర్ ఫార్మింగ్ హియర్ ఈ ఆఫ్ ఎస్. ఎర్రర్ ఫామ్ అవుతుంది నాకు. కాబట్టి there are 2 రిలేషన్స్. ఫస్ట్ రిలేషన్ ఈజ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఫీడ్బ్యాక్ పాత్ గెయిన్. ఏం రాసుకున్నారు? బి ఆఫ్ ఎస్ ఈక్వల్ టు
సి ఇంటూ హెచ్ రాసుకున్నారు. నౌ ఇన్ ద సెకండ్ ఈక్వేషన్ సమ్మింగ్ ఎలిమెంట్ దగ్గర రిలేషన్ రాసుకున్నారు. ఈ ఈక్వల్ టు ఆర్ మైనస్ బి. ఐ రిపీట్, ఇక్కడ నెగిటివ్ సిగ్నల్ సైన్ కనిపిస్తోంది అంటే నువ్వు నెగిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ అప్లై చేసావు. అదే ఇక్కడ పాజిటివ్ కింద మార్చేస్తే ఆర్ ప్లస్ బి తీసుకోవాలి. అంటే స్టాండర్డ్ సిగ్నల్లోంచి మీరు అవుట్పుట్ని ఏదైతే మెజర్ చేశారో ఆ వాల్యూని సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తున్నారు, అందుకనే ఎర్రర్ తక్కువ వస్తుంది. అంతేనా? స్టాండర్డ్ సిగ్నల్లోంచి మెజర్ చేసిన అవుట్పుట్ అదే ఫీడ్బ్యాక్ సిగ్నల్, దాన్ని ఏం చేస్తున్నాం మనం? సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తున్నాం, కాబట్టి ఎర్రర్ ఏమవుతుందమ్మా? తక్కువ వస్తుంది. నౌ ద థర్డ్ రిలేషన్షిప్ ఈజ్ ఫార్వర్డ్ పాత్ గెయిన్. ఇక్కడ చూడండి ఎలా కనిపిస్తుంది చూడండి. ఎర్రర్ సిగ్నల్ దేనికి అప్లై చేస్తున్నావు? జిఆఫ్ఎస్ అనే బాక్స్కి అప్లై చేసావు, అవుట్పుట్ ఏమొచ్చింది? సిఆఫ్ఎస్ వచ్చింది. సో దేర్ ఆర్ 3 రిలేషన్షిప్స్. వన్ ఈజ్ అవుట్పుట్ టు ద ఇన్పుట్. అందుకే ఇక్కడ ఏం రాశాను? బిఆఫ్ఎస్ ఈక్వల్ టు సి ఇంటూ హెచ్. అంటే ఈ సిగ్నల్ని అంటే ఇది ఎలా రూల్స్ ఎలా తీసుకుంటామంటే మల్టిప్లికేషన్ ఆఫ్ 2 ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్స్ కింద తీసేసుకుంటాం. సిఆఫ్ఎస్ కమ్ హెచ్ఆఫ్ఎస్ అంటే ల్యాప్లాస్ ఫంక్షన్స్ కింద తీసేసుకుంటాం. ఈ రెండు మల్టిప్లై అవుతున్నాయని తీసేసుకుంటాం. అట్లాగే ఇక్కడ డైరెక్ట్గా సమ్మింగ్ ఎలిమెంట్ ద్వారా ఈ రెండు యాడ్ అవుతున్నాయి. బట్ అకార్డింగ్ టు ద సైన్ డిఫరెన్స్ తీసుకుంటున్నాం, అందుకే ఈ ఈక్వల్ టు ఆర్ మైనస్ బి అని రాసుకున్నారు. నెక్స్ట్ థర్డ్ రిలేషన్ ఏంటమ్మా? ఫార్వర్డ్ పాత్ గెయిన్. అంటే అవుట్పుట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ ఇంటూ జీ. అంటే ఈ అనే సిగ్నల్ డైరెక్ట్గా జీతో మల్టిప్లై చేసేస్తున్నారు మీరు. సో సిఆఫ్ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈఆఫ్ఎస్ ఇంటూ జిఆఫ్ఎస్. సో దేర్ ఆర్ 3 రిలేషన్షిప్స్. అంటే మీరు దీన్ని అనాలిసిస్ చేస్తున్నారన్నమాట జాగ్రత్తగా. దాన్ని మీరు అనాలిసిస్ చేసుకున్నారు. సో 3 రకాల రిలేషన్స్ వచ్చాయి నాకు. ఒకటి ఫీడ్బ్యాక్ సిగ్నల్కి, ఎర్రర్ సిగ్నల్కి, కంట్రోల్డ్ అవుట్పుట్కి. సో ఫీడ్బ్యాక్ సిగ్నల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సి ఇంటూ హెచ్, ఎర్రర్ సిగ్నల్ ఈక్వల్ టు ఆర్ మైనస్ బి. అంటే అన్ని ల్యాప్లాసే. ఇంకా సి ఈక్వల్ టు జీ ఇంటూ ఈ. సో 3 రిలేషన్స్ వచ్చాయి మనకి. అంటే ఈ 3 రిలేషన్స్ని ఏం చేయాలి? నేను ఒక దాంట్లో ఒకటి సబ్స్టిట్యూట్ చేసి ఫైనల్ ఆన్సర్ ఏం తీసుకురావాలంటే సిఆఫ్ఎస్ బై ఆర్ఆఫ్ఎస్ పట్టుకోవాలి. సో దేర్ఫోర్ ఫస్ట్ ఏం చేసాం మనం? ఫీడ్బ్యాక్ సిగ్నల్ని ఇక్కడ కనిపిస్తుంది కదా, బిఆఫ్ఎస్ బిఆఫ్ఎస్ జనరల్ అరేంజ్మెంట్ అది మీరు చేసేయగలరు. వన్స్ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ ద లూప్ వేరియేషన్, ఎన్ని వేరియేషన్స్ ఉన్నాయో వాటిని మీరు ఈక్వేషన్స్ కింద రాసుకోగలిగితే మీ ఇష్టం. మీరు ఏదో దాంట్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా ఇట్ విల్ రిటర్న్ ద ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్. ఎన్ని 3 ఈక్వేషన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి. సో బిఆఫ్ఎస్ అనేది ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాను. 1 in 2, ఈక్వేషన్ 1 in ఈక్వేషన్ 2. దెన్ ఐ విల్ కలెక్ట్ ఈఆఫ్ఎస్ ఈక్వల్స్ టు ఆర్ మైనస్ సి ఇంటూ హెచ్. ఇక్కడ బిఆఫ్ఎస్ని రీప్లేస్ చేసాం. అర్థమవుతుందండి? నెక్స్ట్ ఫోర్త్ అంటే ఎర్రర్ సిగ్నల్ని మళ్ళీ ఎందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేసామమ్మా? అవుట్పుట్ కంట్రోల్డ్ సిగ్నల్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేసాం. సో ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ని సెకండ్ ఈక్వేషన్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేసి ఎర్రర్ సిగ్నల్ని ఫైండ్ అవుట్ చేసాం. మళ్ళీ ఎర్రర్ సిగ్నల్ని అవుట్పుట్ ఎక్స్ప్రెషన్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేసి ఫైనల్లీ వి విల్ రీఅరేంజ్ చేసాం. దీన్ని ఇంకా సిఆఫ్ఎస్ బయటికి తీసుకొచ్చేసాం. ఇక్కడ సిఆఫ్ఎస్ కనిపిస్తుంది కదా, ఆ సిఆఫ్ఎస్ని బయటికి తీసుకొచ్చాను. అండ్ ఆఫ్టర్ అరేంజింగ్ ఎవ్రీథింగ్ ఐ గాట్ ద ఓవరాల్ జనరలైజ్డ్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ ఫర్ ద నెగిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ సిస్టమ్. Negative feedback system is g of s by 1 plus g of s into h of s. You please remember there is a opposite sign will reflect here. If I consider negative in the block diagram, I will find positive in the denominator polynomial in s. S కదమ్మా ఇది g of s h of s అంటే ఎలా వస్తుంది? ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఎస్ఎస్లో వస్తుంది. ఎందుకంటే నువ్వు ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేసేసావు కదా సిస్టమ్ కాంపోనెంట్స్ని, వాల్యూస్ని మొత్తం ఎస్ డొమైన్లోకి ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేసాం. ఏన్ని యూజ్ చేసుకున్నాం? లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ యూజ్ చేసుకున్నాం. సచ్ ఏ వే వాట్ ఎవర్ దిస్ g of s యూ విల్ ఫైండ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఎస్. ఎస్లో ఉంటాయి సమ్ s బై s స్క్వేర్ ప్లస్ s ప్లస్ 1 అలా వస్తుంది మీకు. ప్లీజ్ సెర్చ్
ద ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్స్ ఇన్ యువర్ ల్యాప్లాస్ ఒకసారి వెళ్ళి చెక్ చేయండి ఎలా ఉంటాయో. అదే ఫైండ్ అవుట్ చేస్తారు చివరికి మీరు. సో ఐ విల్ రిపీట్. ఫర్ ఫైండింగ్ ద ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ ఫర్ ద నెగిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ క్లోజ్డ్ టు కంట్రోల్ సిస్టమ్ వీ హ్యావ్, అంటే మనం దీన్ని ఎలా మనం రాసుకోవాలి అంటే 3 పార్ట్స్ కింద డివైడ్ చేస్తాం. ఒక పార్ట్ ఏమో అవుట్పుట్ సెక్షన్ నుంచి ఇన్పుట్ సెక్షన్కి వస్తుంది, దానికి ఒక రిలేషన్ రాసుకున్నారు. దాన్ని ఏం పిలిచారు? ఫీడ్బ్యాక్ పాత్ గెయిన్ అన్నారు. ఏం రాసుకున్నారు? బి ఆఫ్ ఎస్ ఈక్వల్స్ టు సి ఇంటూ హెచ్ అని రాసుకున్నారు. నెక్స్ట్ ఇంకొక రిలేషన్ దేనికి సంబంధించింది? సమ్మింగ్ ఎలిమెంట్కి. సో ఇక్కడ ఎర్రర్ ఫైండ్ అవుట్ చేశారు. ఈ ఈక్వల్ టు ఆర్ మైనస్ బి తీసుకున్నారు. వై మైనస్ అంటే ఇది నెగిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ కాబట్టి. నా అనదర్ లూప్ ఇంకోటి తీసుకున్నారు. ఏం తీసుకున్నారు? ఇంకో పాత్ ఫార్వర్డ్ పాత్ తీసుకున్నారు. అది ఎలా రాసుకున్నారమ్మా అంటే సి ఈక్వల్ టు ఈ ఇంటూ జీ. సో మనం దీని మీద ఏం చేసాం, మనకు తెలిసిన నార్మల్ మ్యాథమెటికల్ ప్రొసీజర్ యూజ్ చేసి ఫీడ్బ్యాక్ పాత్, సమ్మింగ్ ఎలిమెంట్, ఫార్వర్డ్ పాత్ ఇట్లా 3 పాయింట్స్ కింద తీసుకుని మూడిటికి 3 ఈక్వేషన్స్ రాసుకున్నాం. ఒక దానిలో ఒకటి సబ్స్టిట్యూట్ చేసాం. then we got what? C of s by R of s equals to G of s by 1 plus G into H. ఇదంతా ఏంటండి ఇది? This will reflect the overall transfer function of your control system, which is connected in negative feedback. For suppose, if I replace negative, ఈ నెగిటివ్ తీసేసి పాజిటివ్ కానీ నేను కనెక్ట్ చేసి ఐ మీన్ చూడండి పాజిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ పాజిటివ్ ఈ ఫీడ్బ్యాక్ సిగ్నల్కి +1 మల్టిప్లై చేస్తున్నాను. ఎప్పుడైతే ఫీడ్బ్యాక్ సిగ్నల్కి +1 మల్టిప్లై చేశానో యూ కెన్ కంపేర్ దిస్ వన్. ఫస్ట్ రిజల్ట్ ఏం మారదు, 2 ఈక్వేషన్స్ ఒకలాగే ఉంటాయి. బట్ ఎర్రర్ సిగ్నల్ మారిపోతుంది. ఎర్రర్ సిగ్నల్ చూడండమ్మా, ఇక్కడేమో నెగిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్కి సబ్ట్రాక్షన్ చేస్తున్నారు, పాజిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్కి ఎడిషన్ చేస్తున్నారు. కాబట్టి నెగిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్లో ఎర్రర్ తగ్గుతుంది, బట్ పాజిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్లో ఎర్రర్ పెరుగుతుంది. అకార్డింగ్ టు ద టైప్ ఆఫ్ ఫీడ్బ్యాక్ ఎర్రర్ వాల్యూ డిపెండెంట్. ఇన్ నెగిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ ఎర్రర్ డిక్రీజెస్, ఇన్ పాజిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ ఎర్రర్ ఇంక్రీజెస్ బికాస్ ఆఫ్ ద ఎడిషన్. కలుపుతున్నారు 2 వాల్యూస్ని మీరు. ఇదేమో స్టాండర్డ్ వాల్యూ, ద సెకండ్ వన్ ఈస్ ఫీడ్బ్యాక్ వాల్యూ. నా థర్డ్ వన్ యూ డోంట్ ఫైండ్ ఎనీ చేంజ్. ఓన్లీ 3 ఈక్వేషన్సే ఉన్నాయి కదమ్మా. ఈ 3 ఈక్వేషన్స్లో చేంజ్ ఎక్కడొస్తుంది మనకి? ఎక్కడొస్తుంది చేంజ్? ఓన్లీ ఎర్రర్ సిగ్నల్ దగ్గర ఒక్క చోటే మీకు చేంజ్ కనిపిస్తుంది. సో after that you just substitute in one and rearrange the arrangements, you will find out the difference. So C of s by R of s is equals to G of s by 1 minus G into H. You please remember the difference between the negative feedback closed loop control system and this one is పాజిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ క్లోజ్డ్ లూప్ కంట్రోల్ సిస్టమ్. చాలామందికి ఈసారి ఇక్కడ పాజిటివ్ ఉంది కదా, నేను పాజిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ అప్లై చేస్తున్నాను అంటే ఇట్స్ రాంగ్. అట్లాగే ఈసారి ఇక్కడ నెగిటివ్ వచ్చింది కదా, నేను నెగిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ అప్లై చేస్తున్నాను అంటే ఇట్స్ రాంగ్. యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ ఆపోజిట్. ఒకటే రకమైన అవుట్పుట్ వస్తుంది మీకు, బట్ సైన్ డిఫరెంట్ ఉంటుంది. ఇక్కడ చూడండమ్మా, జీ ఆఫ్ ఎస్ బై 1 ప్లస్ జీ ఇంటూ హెచ్ వచ్చింది. కాబట్టి ఇది దేనికి రిలేటెడ్? ఇక్కడ పాజిటివ్ ఉందంటే అక్కడ మీరు నెగిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ సిగ్నల్ తీసుకుంటున్నారు. సచ్చేవి ఇక్కడ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ ఏమొచ్చింది చూడండి, జీ బై 1 మైనస్ వచ్చింది, 1 మైనస్ జీహెచ్ వచ్చింది. అంటే ఇక్కడ నెగిటివ్ ఉంది కాబట్టి ఖచ్చితంగా నేను పాజిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ సైన్ అప్లై చేశాను. ఓకే, సో యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ ఫర్ ద ఎంటైర్ అవర్ సిలబస్ దీస్ ఆర్ ద బేసిక్స్. వాట్ ఈస్ ద జనరలైజ్డ్ బ్లాక్ డయాగ్రామ్ ఫర్ ద క్లోజ్డ్ లూప్ కంట్రోల్ సిస్టమ్ అంటే యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ దిస్ వన్. ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఈ నొటేషన్, ఇందులో ఉన్న ప్రతి ఎలిమెంట్ ఏంటో తెలియాలి, పాత్స్ ఎన్ని ఉన్నాయో తెలియాలి, వాటి యొక్క పేర్లు తెలియాలి. నెక్స్ట్ కమింగ్ క్లాసెస్లో ఇవన్నీ యూజ్ చేసుకుంటాం మనం. సో ఆర్ ఆఫ్ ఎస్ ఈస్ ద రెఫరెన్స్ సిగ్నల్, ఈ ఆఫ్ ఎస్ ఈస్ ద ఎర్రర్ సిగ్నల్, జీ ఆఫ్ ఎస్ ఈస్ ద ఫార్వర్డ్ పాత్ గెయిన్, సి ఆఫ్ ఎస్ కంట్రోల్డ్ సిగ్నల్, హెచ్ ఆఫ్ ఎస్ ఫీడ్బ్యాక్ పాత్ గెయిన్, బి ఆఫ్ ఎస్ ఫీడ్బ్యాక్ సిగ్నల్. ఈ 4 సిగ్నల్స్ అమ్మా, ఆర్ఈబిసి, ఈ 4 సిగ్నల్స్. బట్ జీ అండ్ హెచ్ ఆర్ ద
అవి సర్టన్ ఎలిమెంట్స్ అనమాట అవి, సర్టన్ ఎక్విప్మెంట్ అది. కాబట్టి దాన్ని దానికి ఏముంటుందంటే సర్టన్ గెయిన్ ఉంటుంది అంటాడు. అంటే గెయిన్ జీ అండ్ హెచ్ఆర్ గెయిన్. వన్ ఈజ్ అ ఫార్వర్డ్ పాత్ గెయిన్ అండ్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ ఫీడ్బ్యాక్ పాత్ గెయిన్ అంటున్నాడు. ఓకేనా. అండ్ వాట్ ఆర్ ద సమ్ బేసిక్ రిలేషన్షిప్స్ యూ విల్ ఫైండ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు దిస్ జనరలైజ్డ్. బేసిక్ రిలేషన్షిప్స్ ఏమున్నాయంటే అంతే మూడే. బేసిక్గా ప్రస్తుతానికి మనకి ఇచ్చిన జనరలైజ్డ్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్కి మనకు ఆ మూడు రిలేషన్షిప్సే ఉన్నాయి. ఏమున్నాయండి? ఒకటేమో ఫీడ్బ్యాక్, వన్ ఈజ్ ఫీడ్బ్యాక్ పాత్ గెయిన్ బి ఈక్వల్ టు సి ఇంటూ హెచ్. సెకండ్ వన్ ఈజ్ సమ్మింగ్ ఎలిమెంట్ వాల్యూ ఈ ఈక్వల్ టు ఆర్ మైనస్ బి. థర్డ్ వన్ ఈజ్ ఫార్వర్డ్ పాత్ గెయిన్ సి ఈక్వల్ టు ఈ ఇంటూ జీ. You are multiplying directly E of s into G of s. Okay, because we are in Laplace transformation. కొంచెం అంటే మరీ కొద్దిగా డెప్త్లోకి వెళ్ళామనుకో, మల్టిప్లికేషన్ ఆఫ్ టూ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్స్ ఇన్ ఫ్రీక్వెన్సీ డొమైన్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు కన్వల్యూషన్ కన్వల్యూషన్ బిట్వీన్ ద టూ టైమ్ సిగ్నల్స్. అది కొంచెం కాంప్లికేటెడ్, మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్ళాలి మనం. సో ఇది ల్యాప్లాస్లో ఉన్నావు కాబట్టి డైరెక్ట్గా రెండింటిని మల్టిప్లై చేసేసుకుంటున్నాం. ఓకేనా. సో అకార్డింగ్ టు దీస్ త్రీ అండ్ బై సబ్స్టిట్యూటింగ్ అండ్ అరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ దీస్ త్రీ రిలేషన్స్ వి గాట్ ద g of s by 1 plus gh is the transfer function for negative. ప్లీజ్ రిమెంబర్, పాజిటివ్ తీసుకున్నారు సార్ అంటే అది పాజిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ కాదండి, నెగిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్. అందుకే ఇక్కడ మీకు 1+ వచ్చింది. సచ్చేవే పాజిటివ్. ఆ పాజిటివ్ కూడా ఎక్కడ ఐడెంటిఫై చేయాలి మనం అంటే ఫీడ్బ్యాక్ సిగ్నల్కి కింద వాడు పాజిటివా నెగిటివా ఇస్తాడు. రేపు మీరు క్యాలిక్యులేషన్స్ ఉంటాయి వచ్చే చాప్టర్లోనూ, ఈ చాప్టర్లోనూ మీకు బ్లాక్ డయాగ్రామ్ రిడక్షన్ అని చెప్పి ఒక టాపిక్ ఉంటుంది. విల్ గెట్ అప్ టు 7 to 8 మార్క్స్ ఉంటాయి దాని మీద. సో అప్పుడు మీ పాజిటివ్ నెగిటివ్లు బట్టే మీరు అర్థం చేసుకుంటారు వెదర్ దిస్ ఈస్ ఇన్ ద ఫీడ్బ్యాక్ ఆర్ వెదర్ దిస్ ఈస్ ఇన్ ద నెగిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ ఆర్ మేబీ ఇన్ ద పాజిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్. అకార్డింగ్ టు దట్ వన్ యూ విల్ ఓపెన్ దిస్ ఎంటైర్ లూప్. ఇప్పుడు ఈ ఎంటైర్ లూప్కి ఈక్వాలెంట్ వాల్యూ ఎంతమ్మా? వాట్ ఈస్ ద ఈక్వాలెంట్ వాల్యూ ఫర్ ఎంటైర్ దిస్ లూప్ ఈస్ g of s by 1 plus g into h for negative feedback. Such a way g of s by 1 minus g into h for పాజిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్. ఈ రెండు అలా గుర్తుండిపోవాలంతే మీకు. బేసిక్గా స్ట్రక్చర్ ఏంటి, సిగ్నల్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి, గెయిన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి, ఎన్ని రిలేషన్షిప్స్ ఉన్నాయి, జనరలైజ్డ్ నెగిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ సిస్టమ్కి జనరలైజ్డ్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ ఎలా కనిపిస్తుంది అంటే g/1 + gh. ఇంకా మర్చిపోకూడదు ఇంకా అది g/1 + gh. అదే నేను పాజిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకుంటే g/1 - gh. ప్లీజ్ రిమెంబర్, పాజిటివ్ ఉంది కదా అంటే పాజిటివ్ కాదు, నెగిటివ్ అంటే నెగిటివ్ కాదు. పాజిటివ్ అంటే ఆపోజిట్గా ఆలోచించండి అమ్మా. అంటే ఓకేనా, రైట్. Okay, some advantages and some disadvantages are there. Stability is okay. Everything we can find out using transfer functions. Okay, ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ నుంచి మనం అనాలిసిస్ చేయగలుగుతాము, స్టెబిలిటీ ఫైండ్ అవుట్ చేసేది అన్ని. ఎందుకంటే వీఆర్ ఇన్ ద ఎక్స్ప్లెయిన్. ఈవెన్ దో సమ్ డిసడ్వాంటేజెస్ కూడా ఉన్నాయంటున్నాడు. ఇట్ కెనాట్ బి అప్లైడ్ ఫర్ టైమ్ వేరియంట్ సిస్టమ్స్. మీరు చదువుకొని ఉంటారు టైమ్ ఇన్వేరియంట్, టైమ్ వేరియంట్. సో టైమ్ వేరియంట్ అంటే టైంతో వేరీ అయిపోయే సిస్టమ్స్కి అప్లై చేయడం ఛాన్స్ లేదంటున్నాడు. ఓకే, ఫిజికల్ నేచర్ ఆఫ్ ది సిస్టమ్ క్యాన్ట్ బి ఫౌండ్. యాక్చువల్ సిస్టమ్ మీద పని చేయరు మీరు, ఎందుకంటే ల్యాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేసేసి ఎస్ డొమైన్లో ఉండి దాని మీద వర్కౌట్ చేస్తారు కాబట్టి అదొక డ్రాబ్యాక్ అంటున్నాడు. ఓకేనా. ఓకే, ఐ విల్ కంటిన్యూ ద టాపిక్ ఇన్ ద కమింగ్ క్లాస్. రైట్, థ్యాంక్ యూ. అటెండెన్స్ ఏ సెక్షన్ వాళ్ళు, ఏ అంటే ఏ, బి వాళ్ళు ఇండివిజువల్గా నాకు అటెండెన్స్ ఆబ్సెంటీస్ పోస్ట్ చేసేయండి అమ్మా వాట్సాప్లో. రైట్. So I hope we have some points related to transfer function. In the coming class, I will explain 1 or 2 points related to this transfer function, and I will enter into the mathematical modeling of either electrical or maybe mechanical systems. Okay, right. If you have any doubts, you can please contact directly through phone or maybe WhatsApp, whatever your interest. Right. Attendance post చేయండి నాకు, ఆబ్సెంటీస్ ఉండి పెట్టేసేయండి అమ్మా. రైట్, థ్యాంక్ యూ.